बच्चों ਅੱਜ ਦੀ MA 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ओरिजिन बारे गल करांगे। किद्दां ओदा ओरिजिन होया या किद्दां ओदी जिहड़ी है डेवलपमेंट हुई। ज्योति आवाज आ रही है? ज्योति आवाज आ रही? मैं कहा आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना तुहानू? ज्योति आवाज आ रही मेरी? जी हाँ जी सर, आ गई आवाज। चलो हुण अगे आपां शुरू करते हैं। बाकी होर किसी ने नहीं क्लास लानी? पूछा सी क्या उन्होंने को? हाँ जी सर, किसी ने भी नहीं लगाई क्योंकि बाकी कोई भी नहीं है। एक सिर्फ सतपाल और एक गुरप्रीत गिल शायद कोई है, वो सर लगाते दो जने क्लास। बाकी टीचर्स दे भी, बाकी कोई गर्ल्स नहीं लगाती, बाकी बॉयज भी नहीं लगाते। गर्ल्स नू की होया सर पता नहीं। चलो अज असी मैं तुहानू जिद्दां कल कैबिनेट वाला क्वेश्चन शुरू कराया से आपां अगे लिखना शुरू करते हैं इहनू। ते कैबिनेट दा विकास अगला टॉपिक हेडिंग दो कैबिनेट दा विकास, या इदां लिख लो इंग्लैंड दे विच कैबिनेट दा विकास। इंग्लैंड में कैबिनेट व्यवस्था का विकास। हाँ जी सर, इंग्लैंड में कैबिनेट व्यवस्था का विकास। व्यवस्था का विकास। हाँ जी सर। जैसे जैसे बाकी संवैधानिक प्रणालियों में लिखित संविधान की व्यवस्था होती है। प्रणालियों में लिखित संविधान की व्यवस्था होती है। संविधान की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। हाँ, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए सर इसीलिए वहां पर कैबिनेट व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली का विकास प्रणाली का विकास तब हुआ जब वहां पर और बाकी अपनी आवाज म्यूट करो। सिर्फ एक जना कन्वर्सेशन च रहो मेरे नाल। और बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है अज। बाकी जना अनम्यूट हो जाओ, म्यूट कर लो अपने आप नू। सतपाल जी म्यूट करो अपने आप नू। बाकी जाने भी म्यूट करो अपने आप नू। सिर्फ एक जना जिहड़ा है वो मेरे नाल कन्वर्सेशन च रहूगा, बाकी जाने जिहड़ा म्यूट करो अपने आप नू। हाँ ज्योति अगे। ज्योति हाँ जी सर। मैं क्या कितने तक लिखाया? बोलो लाइन बोलो अगे मैं फिर चलदा। ऐसे इसलिए वहां पर कैबिनेट व्यवस्था या प्रणाली का विकास तब हुआ जब वहां इसकी जरूरत पड़ी। इंग्लैंड में कैबिनेट व्यवस्था की उत्पत्ति 17वीं और 18वीं सदी में हुई। हाँ जी सर। वहां पर इससे पहले प्रीवी कौंसल इत्थे मैं एक डॉक्यूमेंट तुहाडे नाल शेयर कीता है। प्रीवी कौंसल इदां दा इदां ही लिख लो तुसीं। प्रीवी कौंसल
प्रीवी कौंसल कौंसिल नाम की संस्था नाम की संस्था मौजूद थी मौजूद थी जो राजे को जो राजे को सलाह देने का काम करती थी, सलाह देने का कार्य करती थी। हाँ जी कार्य सर। करती थी। ठीक है, उस तो बाद लिखो 1660 से लेकर 1660 से लेकर 1685 तक 1685 तक चार्ल्स दो चार्ल्स। चार्ल्स चार्ल्स दो इधर इथे लिखा होया देखो चार्ल्स दो, हाँ जी सर, चार्ल्स दो। और उसके बाद एनी 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 भी लिखा होया थे। हाँ जी सर, एनी 1702 तो 14 ब्रैकेट से लिख लो जिदा लिखा हाँ होया। जी 14 ने धीरे धीरे ने धीरे धीरे प्रीवी काउंसिल में शामिल प्रीवी काउंसिल में शामिल मेंबरों मेंबरों से सलाह लेनी शुरू की से सलाह लेनी शुरू की और उसके उसके अनुसार और उसके अनुसार निर्णय लेने शुरू किए। उसके निर्णय अनुसार निर्णय लेने शुरू किए। हाँ जी सर, शुरू किए। आगे और इस तरह और इस तरह राजे की शक्तियां राजे की शक्तियां कम होनी शुरू हुई कम होनी शुरू हुई और और इंग्लैंड इंग्लैंड की प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल की महत्वता बढ़ी कि का महत्व बढ़ा मंत्रिमंडल का महत्व बढ़ा। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੋ 1660 ਤੋਂ 1685, ਔਰ ਐਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ 1702 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਮਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਮਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੋਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। सम्राट सम्राट चार्ल्स ने
ਕੈਬਲ ਕੋ ਕੈਬਲ ਕੋ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੈਬਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਿਫੋਰਡ ਅਰਿੰਗਟਨ ਕਲਿਫੋਰਡ ਐਸ਼ਲੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਕਿੰਗਮ ਏ ਤੋਂ ਅਰਿੰਗਟਨ ਤੇ ਐਲ ਤੋਂ ਲਾਰਲ ਡੇਲ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ 2 ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਕੈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਸਮਰਾਟ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਰਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਮਰਾਟ ਚਾਰਲ ਨੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਿਆਂ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ लोन लेने का कार्य करता था ਔਰ ਅਤੇ हाँ जी सर ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ और सारी ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ प्रिवी कौंसल ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ हाँ जी सर ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ C for Clifford A for Ashley B for Buckingham A for Arrington और L for Laurel Dale सर एल फोर लॉरल लिख के डेल DALE लॉरल डेल हाँ जी सर 1688 ਵਿੱਚ 16 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1688 ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ठीक है, इस तो बाद लिख लो जी, अगे ब्रैकेट च लिखना तुसीं ये ज्योति, ब्रैकेट च लिखना है। हाँ जी सर। एनी तो बाद 1714 विच जॉर्ज एक 1714 विच जॉर्ज एक 1714 जॉर्ज एक इंग्लैंड का राजा बनया। इंग्लैंड का राजा बनया ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1727 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1727 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरी। शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरी। संस्था के रूप में उभरी। इस तो बाद इंग्लैंड की प्रशासनिक व्यवस्था नूं चलाउण वास्ते कैबिनेट का नेतृत्व करन लई एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਵਾਲਪੋਲ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। मतलब कि देखो प्रधानमंत्री का अहुदा भी अपने आप ऑटोमैटिकली उत्थे ओहदा जन्म हो गया अपने आप। मतलब राजे ने इंटरस्ट लेना बंद कर दिता। दूसरी गल फिर कोई व्यक्ति का चाहिए सीगा जिहड़ा कि कैबिनेट की मीटिंग नूं चेयर करे और उहदे विच निर्णय निर्माण करे। फिर राजे ने की कीता, राजे ने जिहड़ा ओहदा सब नालों विश्वास पात्र सीगा रॉबर्ट जिहड़ा वालपोल सी उहनूं जिहड़ा सीगा उहने जिहड़ा सीगा ਇਹ ਚਾਰ ਦਿੱਤਾ और इस तरह उत्थे जिहड़ा है प्राइम मिनिस्टर दे अहुदे दा जिहड़ा है वो जन्म होया। ठीक है जी। उस तो बाद अगली लाइन लिखो 1832 दे विच 1832 में इंग्लैंड दी संसद दे विच
ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ लिखो इन्वर्टेड कॉमर्स लगना है कैबिनेट गवर्नमेंट दो कोलन दैट ए cabinet should be composed of members drawn from the party or a political faction that holds a majority in the House of Commons and that a cabinet members are collectively responsible towards common सदन है उत्थे निचले सदन ਨੂੰ common सदन किया जाता है to the commons for their conduct of government for their conduct of the government ठीक है जी ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨ ਸਦਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1832 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ कैबिनेट सरकार ਨੂੰ परिभाषित किया गया कैबिनेट सरकार ਨੂੰ परिभाषित किया गया कॉमा कोलन पा लो दो बिंदियां कैबिनेट विच ਉਹ सदस्य शामिल होणगे ਜਿਹੜੇ कि उस राजनीतिक दल ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ और ये सारे सदस्य कॉमन्स सदन दे वल समूहिक रूप विच जिम्मेवार होणगे
ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਟਿਲ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਲਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਜੋਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰਮਨ ਸਮਝ ਗਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।